हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्क स्टूडियो। बेटे मेरे चैनल ते जेकर पहली बारी आए हो तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर दो। वीडियो वधिया लगूगी तो लाइक जरूर कर दिओ ते अपने नाल दे जिहड़े होर स्टूडेंट्स ने उन्हां नू भी वीडियो नू शेयर कर दिओ। अज आपां +1 क्लास दा फस्ट यूनिट सम बेसिक कंसैप्ट्स ऑफ कैमिस्ट्री इहदे बारे च पढ़ांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮਸ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮਸ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। और कैमिस्ट्री एक साइंस की इस तरह की ब्रांच आ जिहड़ी कि मैटर पदार्थ जिन्हों आपां कहने उहदी स्ट्रक्चर उसदियां प्रॉपर्टीज़ ते ओह जेकर कोई कैमिकल चेंज आउंदी है उहदे विच तां ओह चेंजिस ने जिहड़ियां अंडर डिफरेंट कंडीशनस ने जिहड़े उहदे बारे दे विच आपां स्टडी करना है। समझ गए होवोगे कि पदार्थ आ जिहड़ा कोई भी पदार्थ दी आपां डेफिनेशन करांगे। हुण पदार्थ की स्ट्रक्चर किस तरह की है, यानी कि मैटर की स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसदियां प्रॉपर्टीज़ किस तरह दी ने, तो उहदे विच जदों कोई किसी दे नाल कोई रिएक्शन करता हो तो उहदे विच चेंजिस किवें आउंदियां ने अलग अलग कंडीशनस के अंडर, यानी कि उहदा एटमोसफेरिक प्रैशर कितना होएगा, उसका टैंपरेचर कितना होएगा, इस तरह दीयां कंडीशनस होणगियां। ये हो गई कैमिस्ट्री दी डेफिनीशन कि कैमिस्ट्री है की चीज़, किस चीज़ नूं डील करदी आ। नैक्सट आपां हुण कर देंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस की है। वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ कैमिस्ट्री ठीक है जी। आपां इहदी महत्ता की आ, कैमिस्ट्री की महत्ता की है। बेटे तुसी ना नाल दी नाल ही अपनी नोटबुक खोल लवो, पैन लै लो नाल, क्योंकि सारे का सारा कुछ मैं इहदे ते नहीं लिख पाऊँगी तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जो मैं बोलदी हाँ उन्होंने तुसी लिखी चलो नाल दी नाल अपनी नोटबुक के उत्ते, वो तुहाडे नोट्स बन जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंस कैमिस्ट्री दी कि यह एक एसेंशियल ऑफ आर मीटिंग आवर बेसिक नीड्स। साडियां जरूरतां ने जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने उहदे लई जरूरी आ। बेसिक नीड्स किहड़ियां हो गईयां, जिवें कि फूड हो गया, भोजन आ, कपड़े पहनते हैं जिहड़े कपड़े सिंथैटिक बनते हैं, शैल्टर हो गया, बिल्डिंग वगैरह बनदियां ने, हैल्थ दवाइयां बनदियां ने कैमिकल्स तो बनदियां ने, एनर्जी है एंड क्लीन एयर वाटर एंड सॉइल, हवा नूं साफ करना, पानी नूं शुद्ध करना, मिट्टी नूं शुद्ध करना। ठीक है, ये सारियां साडियां जिहड़ियां बेसिक नीड्स ने उहदे लई ये जरूरी आ। ठीक है, कैमिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर मीटिंग आवर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स दे विच किहड़ियां ने आ फूड, क्लॉथिंग, शैल्टर, हैल्थ, एनर्जी एंड क्लीन एयर वाटर एंड सॉइल। ते जिहड़ियां ये कैमिकल टैक्नोलॉजीज़ ने दे एनरिच आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिहड़ियां कैमिकल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ भी टैक्नोलॉजीज़ ने वो साडी लाइफ ਨੂੰ बहुत असी मतलब दिनों दिन साडी लाइफ आ ਜਿਹੜੀ बहुत ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ जा रही है, क्योंकि नवीं नवीं रिसर्च ਹੁੰਦੀਆਂ जा रही ने कैमिकल्स ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड, कैमिस्ट ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड नवीं नवीं दवाइयां आ रही ने। हर ਜਿਹੜੀ कोई बीमारी आउंदी है ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ही दवाई ਜਿਹੜੀ नवीं निकल आउंदी ਉਹ कैमिस्ट्री वाली कैमिस्ट वाली बनाउंदे ने ना, वो ਜਿਹੜੇ कैमिस्ट्री ਨੂੰ डील करते हैं। ठीक है, नवें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता, जिमें कि अपने आपां कहने ओजोन लेयर की जिहड़ी परत आ वो खत्म होंदी जा रही हैगी, तो उसका सल्यूशन की किया क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ने जिन्हें उन्होंने घट किया, उहदे बदल दे विच कोई होर उहदे विच चीज़ां पाईयां गईयां। ये सारा कैमिस्ट्री दे नाल रिलेटेड। नैक्सट हो गया स्कोप ऑफ कैमिस्ट्री। दूसरा है स्कोप ऑफ कैमिस्ट्री। हुण स्कोप की आ कैमिस्ट्री का कि यह एक साइंटिफिक स्टडी आ मैटर की, उहदी कंपोजिशन की। जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिआ भी कैमिस्ट्री दी रसायन विज्ञान की परिभाषा की आ।
ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਇਟਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜੇ ਸਕੋਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਮੈਟਰ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਟਮਸ ਔਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, H2O, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰੱਸ਼ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਮਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਮਰਸ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਇਮੈਜਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਵਿਦਾਊਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ, ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਵਾਰਫੇਅਰ, ਐਟਮ ਬੋਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ਕੰਫਰਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਸਿਲੀਕॉन ਚਿਪਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਲਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਐਨਲਜੈਸਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਆ, ਕੋਈ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਸਕੋਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਮੈਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਟਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ anything that has mass and occupies space. ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ, 8th ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਦਾਰਥ, ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 kg ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 kg ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ 1 kg ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, 1 ਲੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ। ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗ ਜੈਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਿਦਰ ਐਂਡ ਦਿਦਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ, ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੈਸ 'ਚ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਗੈਸ ਨੂੰ, ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ of matter। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਹੋਏਗਾ ਮਿਕਸਚਰਸ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਇਹ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਆ ਉਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਨੋਰ ਬਿਲਟ ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਨਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੋਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਟਲਸ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨॉन ਮੈਟਲਸ, ਦੈਨ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ। ਮੈਟਲਸ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਰਾਈਟ ਲਸਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਪ ਦੇ ਸੁਚਾਲਕ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਲਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆ ਅਤੇ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ 10ਵੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜਿਟ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਹੀਟ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਨॉन ਲਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਲੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਅਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਮਨ ਟੂ ਬੋਥ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੌਗਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੌਗਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੌਗਿਕ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 2 or more than 2 elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical methods। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੌਗਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਈਪਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਹੁਣ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਚ ਆਰ ਅਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ। ਅਜੀਵਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਣਿਜ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਚ ਆਰ ਅਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਟ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸਚਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਮਿਕਸਚਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਿਕਸਚਰਸ। ਮਿਕਸਚਰਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਜਾਂ ਯੌਗਿਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਆ, ਖੰਡ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਇਆ, ਨਮਕ ਪਾਇਆ, ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ। ਮਿਕਸਚਰਸ ਆਰ 2 ਟਾਈਪਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਹੋਮੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲ ਕੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਘੁਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਚਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਕਿਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਸ ਹਵਾ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸਚਰਸ ਆਫ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੇਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗਰਾਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਗੈਸ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਂਡ ਮਿਕਸਚਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਅੱਗੋਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅੱਗੋਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਮਿਕਸਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ between compound and mixture। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2 or more elements ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੈਮੀਕਲੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁਗੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 or more ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਸਟ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 or more ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਾਸ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲੀ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 9th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਮਈਅਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਬਸਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮਤਲਬ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 5700 kg, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5700 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5.7 kg, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5.5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾ, ਹੁਣ kg ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ kg ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਕਾਹ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਹੋ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਦਿਆਂਗੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਯੂਨਿਟਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।